میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور گھروں پر بیٹھی ننھی منی بچیوں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میرا پیارا دین۔ جی میرا پیارا دین پروگرام لے کر آ گئے ہیں۔ اس میرا پیارا دین پروگرام کے اندر ہم اپنے دین جو کہ ہے اسلام، اس کی اچھی اچھی باتیں سیکھا کرتے ہیں، جس میں حدیث مبارکہ بھی یاد کیا کرتے ہیں، اسلام اور سائنس بھی سیگمنٹ ہوا کرتا ہے۔ اور آرز بھائی کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں؟ آپ تو آتے رہتے ہیں نا ہمارے پروگرام کے اندر، کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں؟ اسلامک ہسٹری۔ آپ کا نام آرز ہو گیا آج سے بھائی، آپ کا تو ہم نے سنا تھا ہلال نام ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ ہلال ہی ہے نا؟ ہاں آرز بول رہے ماشاء اللہ۔ جی آرز بھائی کون سا پروگرام ہوتا ہے؟ پروگرام تو میرا پیارا دین ہے، سیگمنٹ کون کون سے ہوتے ہیں؟ جی اسلامک ہسٹری۔ اسلامک ہسٹری، ہلال بھائی نے ہیلپ کر دی تھی ماشاء اللہ۔ اور بڑے بھائی سے پوچھ لیتے ہیں یان بھائی، اور کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں یہ تو بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ جی پیارے نبی کی پیاری سنت بھی ہوتا ہے، بہت سارے سیگمنٹ بہت سارے دنوں میں مختلف ہم شامل کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی سا سیگمنٹ ہوتا ہے کوئی سا سیگمنٹ ہوتا ہے نا احمد بھائی؟ احمد بھائی بھی موجود ہے، آپ کون سے سیگمنٹ کا نام بتائیں گے؟ کلام۔ کلام ہوتا ہے، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں، گھروں پر جو بچے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں ننھے مننے سے ہمارے پاس احمد بھائی موجود ہیں۔ ایک منٹ نا آپ کا تعارف تو کرا دیں، ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کے اندر یہ شامل ہوتے رہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں آپ کو بتائیں گے کہ کلام سیگمنٹ ہوتا ہے، اور کلام سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کلام سننا۔ کلام سننا ہوتا ہے۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیں 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 کیا ہوتا ہے؟ ہاں نعت ہوتی ہے۔ اور کیا کرتے ہیں ہم اس کو؟ سنتے ہیں۔ کیسے سنتے ہیں؟ کیسے سننا چاہیے کلام؟ جھوم جھوم کے۔ آپ کا نام احمد ہو گیا کیا ہے؟ وہ رہنا برابر، جھوم جھوم کے سنتے ہیں، ساتھ مل کے پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم جھوم جھوم کے سنیں گے، مل کر پڑھیں گے، تو پھر ہمیں بھی وہ کلام یاد ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ایک دن نعت خواں بن جائیں گے۔ دیکھیں آج بھی ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہے۔ کون موجود ہے بھائی؟ نام کیا آپ کا؟ علی رضا۔ علی رضا اتاری۔ آپ نعت سنائیں گے آج ہمیں؟ تو نعت خواں کیسے بنتے ہیں یہ بتائیں ہمارے بچوں کو، اگر بچوں نے نعت خواں بننا ہے؟ نعت سنتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں اس کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، یاد کاپی کرتے رہے۔ صحیح ہے، ہاں دیکھیں بھائی انہوں نے بھی بتا دیا ہے، نعت سنیں اس کے بعد اس کو پڑھتے رہیں، یاد ہو جائے گی، پھر اس کو اچھے انداز سے اور سنتے رہیں، کاپی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی ایک دن بڑے والے نعت خواں بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کرسی کی جگہ ادھر بٹھائیں گے احمد بھائی کو، پھر ان سے سنیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلے جی، تو یہ ہمارے پروگرام کے پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں آپ نے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے۔ دیکھنے کے ساتھ آپ تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ کے اندر کوئی سجیشن بھی دے سکتے ہیں، کوئی پیاری سی بات بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے بچے موجود ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کر دیں، کیونکہ ابھی پہلا سیگمنٹ آئے گا ایک پیاری حدیث، اور اس میں جو بچہ حدیث سب سے پہلے یاد کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذہین بچے کا ٹائٹل بھی دیتے ہیں۔ تو جو سوشل میڈیا آپ کے پاس تو یہ سہولت موجود ہے، آپ ان کو بھی جو ہے وہ شاباش دے سکتے ہیں کہ بھائی آج آپ ذہین بچے بنے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کے گھروں پر موجود رہیں گے بذریعہ مدنی چینل۔ تو آپ نے دیکھتے رہنا ہے ہمارا پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ کیا کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی بھی باتیں کر سکتے ہیں، اچھی اچھی باتیں انشاءاللہ ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو ایک سوال بھی دیں گے۔ اور آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا دیں سوال؟ آسان دیں مشکل دیں؟ جی آسان دیں مشکل دیں؟ سوچ میں پڑ گا، وہ یہ بھی نہیں بتا رہے ہمارے ہلال بھائی، آسان دینا ہے یا مشکل دینا ہے؟ آسان دینا ہے۔ کیوں بھائی آپ نے تھوڑی جواب دینا ہے، یہ تو جو گھروں پر موجود ہیں انہوں نے جواب دینا ہے۔ جی تو آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر بھی ہیں، ہم سب کے والد بھی ہیں، ان کو کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ ٹھیک ہے جی، جو گھروں پر موجود ہیں آپ کے لیے سوال موجود ہے، اور جو سوشل میڈیا والے ہیں آپ کمنٹ میں بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو
कैसे बनाया? किस चीज से बनाया गया था? ठीक है, किसी को पता है यहाँ पर? किस को पता है? वाह भाई वाह, अहमद भाई ने भी हाथ उठा दिया माशाल्लाह। उनसे लेंगे भाई जवाब, वो छोटे से है ना। जी बताएं। नूर। किससे? नूर। नूर से। वो सोच लें एक दफा फिर। जी अयान भाई आप क्या कहते हैं? नूर से। नूर से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं, जो हम सबके वालिद हैं, उन्हीं के जरिए आगे नस्ल चली ना। दुनिया में जो भी इंसान है उनके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उनको किस चीज से बनाया गया है? नूर से। चलें भाई आखिर में हमारे नात खां जवाब देंगे अब बिल आखिर। मट्टी से बनाया गया। जी किससे बनाया गया है? मट्टी से। किससे बनाया गया है? मट्टी से। इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। जी हमें किस हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, इसीलिए हम उनकी औलाद हैं। तो हम भी किससे बने? मिट्टी से। तो सारे इंसान मिट्टी से बने कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो चलें भाई, सवाल भी हो गया, जवाब भी हो गया। और अब चलते हैं हम अपने सब मिल के। कहीं और तो नहीं है तवज्जो, कहीं और तो नहीं है जहन, भाई यही रहना है हमारे साथ। और जो घरों पर बैठे हैं आप भी ऐसा लगा करें कि जनाब आप प्रोग्राम के अंदर शामिल हो गए। जो घरों पर बैठे हैं आप भी इस अंदाज से बैठा करें, वो तो बस खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं और बस देख भी रहे हैं, एक नज़र देख रहे हैं किधर, फिर क्या होगा, कुछ का कुछ हो जाएगा, है ना भाई। अभी हमने पूछा सही जवाब क्या है, तो उन दोनों ने तो पहले नूर दिया, वो तो जवाब नहीं था, आखिरी जवाब दुरुस्त था। तो हो सकता है कोई वही वाला जवाब सुन के चला जाए और फिर वो समझे कि शायद वही जवाब है। तो भाई हमने पूरी तवज्जो से हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है ताकि कुछ का कुछ ना समझे, सही सही समझे। ठीक है जी। तो पहला हमारा सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। जी एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। एक प्यारी हदीस सेगमेंट शुरू हो चुका है और एक प्यारी हदीस में आज जो हदीस मुबारक हम याद करने लगे हैं वो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। आज कौन सी हदीस मुबारक हम याद करेंगे? जी इय्याकुम वल हसदा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसदा, यानी हसद से दूर रहो। हसद से दूर रहो। हसद से दूर रहो। इस हदीस मुबारक को हमने याद करना है। इसकी तस्वीर बना लीजिए, घरों पर मौजूद है। आपने अच्छा इसको लिख कर भी भेजना है, जो 10 बेस्ट होंगी, जिसके अंदर कोई गलती नहीं होगी, वाजे वाजे हमें नजर आ जाए कि हम यहाँ बैठे हो, वहाँ स्क्रीन पे चल रही हो, तो हमें यूं करके ना देखना पड़े है क्या लिखा हुआ है, वाजे नजर आए हदीस मुबारक, आपका नाम, आपका शहर। तो इंशाअल्लाह वो हदीस हम अपने प्रोग्राम में जिन्होंने लिख कर भेजी होगी तस्वीर भी शामिल करेंगे। और इस हदीस मुबारक को हमने याद भी करना है। जो घरों पर मौजूद हैं आप भी हदीस मुबारक सुना सकते हैं। आज की जो हदीस है वो किस किस को याद है? ये देखें भाई, ये तो पहले से भी याद है। तो अब ये ज़हीन बच्चे का टाइटल कैसे मिलेगा? ये पहले से ज़हीन बच्चा होगा। चले भाई, निहाल भाई तो आज है नहीं, हिलाल भाई। जी इय्याकुम वल हसदा। सुभान अल्लाह। जी इय्याकुम वल हसदा। अहमद भाई इय्याकुम वल हसदा। इय्याकुम वल हसदा। हसदा। हाँ ठीक है, हसदा। हाँ हसदा। चले भाई, आरिस भाई ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, सुनाए। इय्याकुम हसदा। एक वर्ड ये खा गए बीच में, क्या खा गए भाई? वल। भूख लग रही है। इय्याकुम वल हसदा। हाँ इय्याकुम वल हसदा। हसदा। और माना क्या है इसका? हसद से दूर रहो। ओ माशाअल्लाह, आज तो सारे के सारे ज़हीन बच्चे हो गए। सुभान अल्लाह, सब कह दें सुभान अल्लाह। खुद ज़हीन बच्चे हो गए, खुशी नहीं हो रही इस बात की? तो सबको आज ज़हीन बच्चा बना दे फिर, हैं? दे दें सबको, दे दें, टाइटल भी दे दें और गिफ्ट भी दे दें। चलें भाई, इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद फिर आपके गिफ्ट भी मिलते हैं। तो हमने हदीस मुबारक आज याद की है इय्याकुम वल हसदा, यानी हसद से दूर रहो। आप सब तर्जमा एक बार सुना दें। हसद से दूर रहो। हसद से दूर हो। बारी बारी, राइट सर। हसद से दूर रहो। जी हसद से दूर रहो। ठीक है हसद से दूर रहो। जी। हसद से दूर रहो। आप जरा जल्दी से ही बताएं, हसद कौन है जिससे दूर रहना है? अब ये भी तो बताएं ना। आज मैंने सोचा, मैंने कहा भाई हदीस मुबारक तो इतनी जल्दी से याद हो गई, सेगमेंट का टाइम भी पूरा होना है, तो फिर मुझे समझ में आ गई कि ये तो अहम बात है ना, हमने हदीस को याद भी करना है और अहादीस के अंदर जो हमें बताया गया उस पर अमल भी करना है। अगर हम खाली हदीस याद कर लें और अमल नहीं करें फिर क्या होगा? जी भाई कुछ बोल रहे हैं। बुरा आदमी। बुरा आदमी, तो बुरे आदमी से हमने दूर रहना है, ये बताया गया इसमें। हाँ भाई अयान भाई जी, कौन है हसद जिससे दूर रहना है?
कभी देखा हसद को कहीं? नहीं देखा, हसद को देखा नहीं है भाई इन्होंने जी। ये नहीं, आप रुक जाए, आप हाथ उठा रहे हैं इसका मतलब है कुछ ना कुछ है। यहाँ पहले बच्चों को चेक करते हैं जी। भाई हिलाल भाई ये सोच में पड़े हुए, हसद क्या है? हसद जी। आरेज भाई आपकी तरफ आने वाले हैं अब हम, माइक उठ रहा है जी, कुछ फरमाएंगे हसद से मुतालिक? कहीं देखिए हसद क्या होता है? हसद जिससे दूर रहना है। याद तो हो गई थी, फौरन हाथ उठ गए थे जी। चले भाई हमारे नाथ खां माइक दे दें, अब इनसे सुनते क्या है हसद। हसद वो चीज़, हसद से इंसान जलते हैं। हसद से इंसान जलते हैं हसद जैसे जी। किसी के पास अच्छा घर बना हुआ है, वो बोलते हैं मेरे ठीक है। पास नहीं है, ये हसद करना होता है। अच्छा, ये हसद करना हो, किसी का अच्छा घर बना मेरे पास नहीं है तो ये हसद हो जाएगी। ये भाई कुछ हमारे आ गए हैं, अयान भाई को भी आ गया है। हसद मतलब जैसे किसी दूसरे के पास वो चीज़ है और हम कह रहे हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए, उसके पास से वो चीज़ चाहिए और हमारे पास आ जाए। हाँ जबरदस्त, ये माशाल्लाह बात तक पहुंच गए हमारे नाथ खां भाई। जो अली रजा भाई बताया ना नाम, उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज से उसको बयान किया, अपने अंदाज से कोशिश की। तो हसद क्या होता है? हसद में जलते भी है, जैसे उन्होंने बताया इंसान जलते हैं। तो हसद कोई आग यानी ज़ाहिरी आग नहीं होती जिससे जल जाते हैं, आग कपड़ों में लग गई तो, लेकिन ये भी एक तरह की जलन होती है। यानी किसी को कोई चीज़ मिली हुई है भाई माशाल्लाह आज अहमद भाई बड़े अच्छे लग रहे हैं कपड़े देखकर, तो अब कोई बोले यार ये इनके कपड़े जल जाएं, अल्लाह ना करे ख़राब हो जाएं, कोई ऐसी ऐसी बातें दिल में बोले, तो ये क्या हो रहा है? हसद हो रही है। या इसके कपड़े ख़राब हो जाएं और ये कपड़े जो है वो मुझे मिल जाएं, इसके पास जो नेमत है, जैसे इन्होंने बताया अच्छा घर है, किसी के पास क्या है? अच्छा घर है, तो ये घर जो है ना इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, इसका चला जाए और मुझे मिल जाए, या मुझे मिले ना मिले इसके पास ना रहे, टूट जाए। तो ये कितनी गंदी बात है ना। इस तरह की बात दिल में सोचना, इरादा करना, ये क्या कहलाता है? हसद हाँ, इतना तो याद करें। तो हमने किसी से जलना नहीं है। इंसान जलते तो भाई देखिए जलने से क्या होगा? कुछ होगा? कुछ होगा जलने से? कुछ तो अगर उसकी भी चीज टूट गई तो वो हमें कैसे मिलेगी? ये देखें बात बता दी भाई अहमद भाई ने, उसकी टूट गई अगर आपके जलने से, फर्ज करें वो जैसे भी टूट गई, तो हमारा कोई फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। उसकी चीज खराब हो जाने से हमें तो कुछ नहीं मिला ना भाई, खाली जलने। और बहुत दफा तो उसका तो कोई नुकसान होता भी नहीं है। हम लाख सोचते रहे इसका ये खराब हो जाए, इसकी पेंसिल खराब हो जाए। बच्चों की तो इसी टाइप की होती है, अच्छा सा पेंसिल बॉक्स है, कोई अच्छा सा वो बैग लेकर आ गया नया स्कूल के अंदर, अब उससे आप जल रहे हैं। तो फर्ज कीजिए अगर उसका बैग खराब हो भी गया तो आपको कुछ मिला आरेस भाई? नहीं मिला ना। आपका तो वही वाला रहेगा, पुराना वाला, आपका पेंसिल बॉक्स भी वही वाला रहेगा। और फिर जो है हमारी इस तरह की नियतें करने और दिल में सोचने से नॉर्मली कोई नुकसान होता भी नहीं है। हाँ, आप लाख जलते रहे, आप खुद ही जलते रहेंगे, वो अपनी जगह सही रहेगा। तो जलने से किसका? अपना ही नुकसान हुआ ना। जलने से हमारा ही नुकसान हुआ, उसका तो कुछ भी नहीं गया। तो वो तो अपनी जगह खुश रहेगा, हो सकता है उसकी नेमतें और बढ़ते जाएं, वो और तरक्की करते जाए। आज नया बैग था, कल यूनिफॉर्म भी नया हो जाए, कल दीगर चीज़ें भी नई हो जाए, और हम जलते रहे। जल के पता चल रहा है तबीयत ख़राब हो गई है। थोड़े दिनों बाद मुंह भी हमारा काला सा हो गया, खून जल गया। तो ऐसे ही होता है ना, खून होता है जिसम में तो अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, और खून जल जाए तो पता चल रहा और मुंह भी काला हो गया, फिर आईने के आगे खड़े हो, ये क्या हो गया? तो हमें जलना नहीं है। जलने से अपना ही नुकसान होता है। तो क्या हदीस मांगती? याकुम वल हसदा, याकुम वल हसदा। घरों पर जो मौजूद हैं, आपने भी जल्दी इस हदीस मुबारका को हमें सुनाना है, और हमने जलना भी नहीं है। जलने से खुद ही जल जाते हैं, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। तो हसद अच्छी चीज नहीं होती। ये पता नेकियों को भी जला देती है। जैसे जलने की बात हुई थी ना, क्या करती है हसद? नेकियों को भी जला। देखिए एक तो हम खुद जल रहे हैं किसी की अच्छी चीज देखकर, है ना भाई, खुद जल रहे हैं, और साथ में नेकियां भी जल रही हैं। तो नेकियां हमारे पास वैसे ही थोड़ी होती है ना, इतनी मुश्किल से तो नेकियां हो पाती हैं। पता चल रहा है नेकियां भी जल गई, नेकियां भी हमारी खत्म होती चली गई। तो हमें जलने से नुकसान खुद ही खुद होता है, दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। हमें मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह पाक से दुआ करें। भाई सारी चीजें किसने दी हैं? अल्लाह ने। किसने दी है? हाँ भाई, सारी चीजें अल्लाह पाक ने दी है, उसको अल्लाह पाक ने दी, अल्लाह पाक हमें भी दे सकता है। तो हम किससे मांगे? अल्लाह से। किससे मांगे? अल्लाह से। दुआ कर ले कि या अल्लाह मुझे भी ये चीज मिल जाए, मुझे भी यह चीज हासिल हो जाए, तो अल्लाह पाक हमें भी अता फरमा देगा। तो ये अच्छी बात है ना अहमद भाई, दुआ करें अल्लाह पाक से,
اس کی جیلسی نہیں ہوئے, اللہ سے دعا کریں, اللہ دے دے گا. ہاں زبردست. دیکھیں اچھی سی بات انہوں نے بتا دی, اس سے جیلسی نہیں کریں, اللہ پاک سے دعا کریں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اللہ پاک سے دعا کریں گے, اللہ پاک انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ ہمیں بھی عطا فرما دے گا. تو یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کے اندر آج سارے کے سارے ذہین بچے بن گئے ہیں. اور آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی تصاویر بھی موجود ہیں, تو دیکھتے ہیں کون کون سی تصاویر ہیں آج, کہ کس نے کیسے لکھا ہے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سیدہ اسرا فاطمہ, انہوں نے سید اسرا فاطمہ لکھا ہے, ہاں رہ گئی میرا خیال ہے, ماشاءاللہ. سیدہ اسرا فاطمہ اور ساتھ میں ہے سیدہ حریم زارا, ماشاءاللہ, ڈیرا غازی خان سے, اور پھول بھی بنے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ نالین شریف بھی بنائی ہے. زبردست, اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے. جی نیکسٹ. جی بھائی دوسری ہے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بنت ایاز الطاریہ سمڑیال, ماشاءاللہ. جی زبردست. انہوں نے کیا لکھا ہے آگے لمبا لمبا دل کے اندر, یہ تو پوری سپیلنگ بنانی پڑے گی. جی مدنی چینل, ہاں کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جی اور انہوں نے کیا لکھا ہے, زندہ باد کڈز مدنی چینل, زندہ باد. زبردست, ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بھی خوش و خرم رکھے. نیکسٹ. جی پروگرام میرا پیارا دین, اور اس میں حدیث پاک لکھی ہے, ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرو, آسانی پیدا کرو. اور یہ کس نے لکھی ہے بھائی, ایان بھائی پڑھ کے بتائیں. زبردست, فاطمہ تاریہ فرام منجن آباد, ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ کون لکھنے والی ہیں, بنت ایاز الطاریہ, بنت ایاز الطاریہ سمڑیال, کڈز مدنی چینل, زندہ باد, ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. بھئی آپ میں سے کوئی پڑھ لیتا ہے, ہلال بھائی پڑھ لیں گے, کیا لکھا ہے, ایان بھائی پڑھیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلق الاسلامی الحیاء. ترجمہ پڑھ دیں. اسلام کا اخلاق حیا ہے. سبحان اللہ. بنت محمد عمر عطاریہ لاہور. اور سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بھائی آپ لوگ بھی تیاری کریں, یہاں ہم حدیث مبارکہ سناتے رہتے ہیں, آپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں خالی, تو آپ لوگ پڑھ کر سنایا کریں. جی نیکسٹ. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم, مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. اور نام ان کا ہے فاطمہ تاریہ فرام منچن آباد. اچھا, دو ماشاءاللہ, زبردست. نیکسٹ. جی فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من غشنا فلیس منا, جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. طلب العلم فریضۃ, علم حاصل کرنا فرض ہے. جی علم حاصل کرنا فرض ہے. اور یہ ہیں زنیرہ طاریہ سمڑیال, ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. پھول بوٹے سب بنے ہوئے, زبردست. خیر الناس من ینفع الناس, تم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. آئی لو کڈز مدنی چینل. اچھا, بڑے الگ انداز سے انہوں نے اظہار کیا محبت کا, ماشاءاللہ. اچھا, ان کا نام تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, محمد سمیع اللہ. اور یہ کہاں سے ہیں, کھاریاں سے ہیں. اور یہ کھاریاں کہاں ہیں, چلے جی جہاں بھی کھاریاں ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, میٹھا میٹھا رکھے, سبحان اللہ. جی اور ہیں, کمپلیٹ ہو گئی ہماری. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. لیف کڈ مدنی چینل, عبداللہ اطاری ہیں, یہ کراچی سے, ماشاءاللہ. کراچی سے کم آتی ہے بھائی, کراچی والے کیوں بولتے ہیں, ہمارے یہاں سے تو چینل ہی چل رہا ہے. زبردست. تو بھائی کراچی والوں کو بھی لکھ کر بھیجنی چاہیے. جی چلیں بھائی کال بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام کنیز فاطمہ. جی حدیث سناؤں گی. بالکل سنیں گے ہم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادتی. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. میرا پیارا
بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اختاری. شاہ زمان اختاری، شاہپور جہانیہ. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ مٹی سے. جی سوال کیا تھا ہمارا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ اور جواب کیا ہے؟ مٹی سے. تو ہمارے شاہ زمان بھائی کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام سانے میں کراچی سے بات کراچی آ گیا بھائی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. گاؤں گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو بھی شاد و آباد رکھے، اور اسی طریقے سے آپ کالز بھی کرتے رہیں، ہمارے ساتھ شامل بھی رہیں، اچھی اچھی باتیں سیکھتے بھی رہیں، اور اچھی اچھی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں. جی عمل بھی کرتے رہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ. اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ میں کلام سنیں پھر آپ سے. کون سا کلام سنائیں گے؟ چلیں سیگمنٹ میں چلتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں آپ سے. جی ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. کلام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علی رضا بھائی. اور علی رضا بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. ماشاءاللہ. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. چلے جی ہم نعت سنیں گے، اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے بھی توجہ سے نعت سننی ہے. جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں آپ پروگرام بھی شیئر کریں، اس کے ذریعے نعت بھی شیئر ہو جائے گی، اچھی اچھی باتیں بھی شیئر ہو جائیں گی، اور آپ نے کمنٹس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلے جی نعت سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. بولا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. بلا لو مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. آقا بلا لو مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں. بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے غم تمہارے در سے. بہت دور ہو گئے غم جو تم کو تو مدینے گھومنے
مدینے میں سلام شوق کہتا جیو میرا پیرو رو کر سلام شوق میرا جیو کہتا پیرو رو کر سلام شوق کہتا جیو میرا پیرو رو کر تمہیں آئے نظر جب روز انور مدینے میں بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شمشیر و شمشیر مدینے میں پائے شمشیر و شمشیر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے تار جا جو دل سے گئے پیارا پیارا مدینہ اس لیے تار جا جو دل سے گئے پیارا کہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں کہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو تم مجھے شاہداں بروبر مدینے میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علی رضا بھائی بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے کلام سنایا، اور یہ کلام لکھا ہوا ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اور آخری شعر میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارکہ، آپ کی مبارک قبر کہاں ہے؟ کون سے شہر میں؟ مدینے میں ہے، اس لیے ہمیں وہ مدینہ جان و دل سے زیادہ پیارا ہے، اور ہم اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ ہم بار بار کہاں جائیں؟ مدینے میں، بار بار مدینے میں جائیں، اور انشاءاللہ ایک دن وہاں مدینے میں ہی ہماری قبر بھی بن جائے ہے۔ تو یہی نیتیں ہیں، یہی آرزو ہے، ایک دن جائیں گے ہم بھی انشاءاللہ مدینے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے جی کچھ کالز بھی اب شامل کرتے ہیں۔ اچھا جی ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیرہ دیجیے۔ جی انہوں نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن انہوں نے آدھا جواب دیا تھا، صرف مٹی سے ہے سوال۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ہم خالی جواب دے دیتے۔ تو بھائی اچھے انداز سے ماشاءاللہ آپ کال کرتے ہیں، کوئی جلدی تھوڑی ہے اتنی کہ آپ جتنے الفاظ بول دیں گے کوئی بل آ جائے گا زیادہ آپ کا۔ تو پورا جواب دیں اچھے انداز سے کہ جی آپ کا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ جی نیکسٹ۔ میں پنجاب کے چہر کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ جی میرا حضرت پیارا آدم دین زندہ زندہ باد۔
जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। उन्होंने देखे पूरा जवाब दिया ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया है, और आपका जवाब दुरुस्त है। जी। नेक्स्ट। और मोहम्मद तलहा तारीख म्यूट शेयर कर रहे हैं। जी। प्यारे प्यारे वकार भाई, जी। आज के सवाल का जवाब है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मिट्टी से बनाया है। सुन्नियों का पेशवा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, आशिकों का रहनुमा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, खाइफे किबरिया मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, बाकमाल बाहया मेरा रज़ा, मेरा रज़ा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आगे भी तो था इसमें, आपको याद है? हाँ, 100 साला, और अब तो 103 साला है ना। है भाई, अली रजा भाई सुना सकते हैं? नहीं, चले कोई बात नहीं। माशा अल्लाह, हमारे अहमद भाई और तलहा भाई, वैसे वॉइस तो शायद एक ही की थे, हैं? चले बाद में शामिल हो गए होंगे। अब ये अहमद भाई बात कर रहे थे या तलहा भाई, ये पता नहीं। बहरहाल अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को सलामत रखे जी, दोनों साथ साथ रहते हैं। मायशा तारिया में समड़ियाल से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि मिट्टी से। जबरदस्त जी, आपने हमें जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। और भी कोई बात कर देते। चलें नेक्स्ट। प्यार वकार बापू, मैं हूँ फातिमा तारिया, माशाअल्लाह। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, ये नन्ही मुन्नी सी थी और फातिमा तारिया थी गालिबन जी। अल्लाह पाक आपको भी बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाए, मुर्शिद करीम के साथ आपको चल मदीना होने की सादत अता फरमाए। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और आज हमारा सेगमेंट है बड़ा दिलचस्प सा, इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट शुरू हो चुका है, इस्लाम और साइंस। इस्लाम ने जो हमें बातें बताई हैं प्यारी प्यारी सी, और जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं प्यारी प्यारी सी, उसमें बहुत सारी साइंसी बरकतें भी मौजूद हैं, साइंसी फ़वाइद भी मौजूद हैं हमें, और वो इस सेगमेंट के ज़रिए हम जानते हैं। अब जो भी हम सुन्नत सुनते हैं कि भाई ये सुन्नत है और उसके ये साइंसी फ़वाइद है, तो हमें नियत क्या करनी चाहिए अहमद भाई, कि हमें ये फ़ायदे हासिल होंगे, या सुन्नत की नियत से अमल करना चाहिए? हाँ, हमें सुन्नत की नियत से अमल करना चाहिए। फ़ायदे तो खुद ब खुद हमें मिल ही जाएंगे। आज आपको पता है कौन सी चीज़ के फ़ायदे हम आपको बताने वाले साइंसी? नहीं पता? चले फिर हम बता देते हैं। आज जो हम बताने वाले हैं वो है पाँव के बारे में। और पाँव से क्या करते हैं हम? जूते पहनते हैं। पाँव से भाई जूते पहनते हैं, लाल भाई ने बताया। अच्छा जी, अहमद भाई ने बताया क्या करते हैं? चलते हैं। ये जूते पहन के चलना शुरू हो जाए, ये भी ठीक है। और भाई क्या करते हैं? खाली पाँव चलते हैं। घर में खाली पाँव चलते हैं और बाहर पाँव लेके चलते हैं? नहीं। अच्छा, फिर जूते पहन के चलते हैं। बाहर, हाँ ठीक है भाई, घर में बगैर जूतों के चलते हैं और बाहर जूतों के साथ चलते हैं, चप्पल स्लीपर्स के साथ चलते हैं। वैसे घर में भी बाज़ों का स्लीपर्स के साथ चलना पड़ता है ना, अब ये डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। और भाई पाँवों से क्या करते हैं भाई? हारिस भाई आप भी कुछ बता दें। पाँवों से बैठ जाते हैं? पाँवों से बैठेंगे? हाँ भाई, अरे आयान भाई, पाँवों का क्या करें? हाँ, पाँवों से चलते हैं, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अब सोचे अगर पाँव नहीं हो तो क्या होगा? चल नहीं सकेंगे। हाँ, चल नहीं सकेंगे। अब ज़रा हमारे पास देखिए पाँव होते हैं, हम पैदा होते हैं हमारे साथ पाँव मौजूद होते हैं। पहले छोटे से होते हैं तो नहीं चलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो चलना शुरू हो जाते हैं। अब ज़रा सोचें, एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि हमारे पाँव नहीं है, हम कैसा लगेगा बैठे हुए? कोई चीज़ उठानी है हमने जी अहमद भाई। हमारे पाँव नहीं है, हाँ, अगर हमें कोई चीज चाहिए तो दूसरे की मदद ले सकते हैं। दूसरे की मदद ले सकते हैं, लेकिन खुद तो तकलीफ होगी ना। कोई सामने कोई चीज़ मौजूद है और वहाँ कोई नहीं है, फिर क्या करें? बैठे हुए तो तकलीफ होगी ना कितनी। सोचें चेयर पे बैठ के
व्हील चेयर अभी वो सारे प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें कितनी प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, पाँव अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अब देखिए हम बहुत सारी चीजें यूज तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये फील नहीं करते कि कितनी बड़ी नेमत है। ये असल में हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जरा देर सोचें कि अगर अभी हमारे पास ये चीज नहीं हो तो हम कितनी डिफिकल्टी में पड़ जाएंगे ना। वो सामने मौजूद है पानी का गिलास, आपको लग रही है प्यास, अब आपके पाँव नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वहाँ जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है किसी को बुलाएं या बड़ी मुश्किल से खिसक खिसक के या जैसे भी जाए। और अभी क्या है, अभी पाँव है, अल्लाह का शुक्र है। क्या है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दे भाई सब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी बड़ी नेमत है। हम आराम से उठ के जाते हैं, पानी उठा लिया हमने, आराम से उठ के कहीं भी चले गए, काम कर लिया। तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। तो हमें इस चीज को फील करना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और इन पाँवों से अच्छी अच्छी जगहों पे जाना चाहिए। ठीक है, बुरी जगहों पर इन पाँवों के जरिए नहीं जाना चाहिए। देखिए अल्लाह पाक ने नेमत दी है ना पाँवों की, तो अब जहाँ जाने की उसने इजाजत दी है, इन पाँवों के जरिए वहीं जाना चाहिए, उधर तो नहीं जाना चाहिए ना जिन कामों से अल्लाह पाक ने मना किया हो। तो ये पाँव नेमत है, चलने का फायदा इससे हासिल करते हैं। अच्छा फिर चलते हैं तो चलने के और अलग फायदे हैं, पता है आपको, चलने के अलग फायदे। अच्छा फिर चलने के लिए भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की तो हर अदा हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, उसमें हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जैसे चलते थे, अगर हम उसको कॉपी करेंगे, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी हासिल होगा। ठीक है, आया आपके बारे में मिलता है किताबों में कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम चलते थे तो ऐसा मालूम होता था जैसे चढ़ाई से उतर रहे ना, थोड़ा इस अंदाज का आपको चलने का अंदाज होता था। तो चलना चाहिए और चलने के बहुत सारे साइंसी फायदे भी मौजूद हैं। बाज़ बच्चे तो चलते ही नहीं है, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, फिर वो बेचारे मोटे से भी गोलगप्पे भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात इस वजह से। और बाज़ बच्चे तो बैठते ही नहीं, हर वक्त ही दौड़ते रहते हैं। वो बोलते भाई थोड़ी देर के लिए बैठ भी जाया करो। तो चलने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए हमारे पास भी कुछ फ़ायदे मौजूद हैं। चलने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, चलने से यानी पैदल चलने से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो, जैसे हार्ट अटैक समझते हैं, ऐसे दिल को अटैक आ जाता है, दिल चलना जो है वो बंद कर देता है या प्रॉब्लम हो जाती है। और फालिज, हाथ पाँव और बदन के दर्द, ज़बान और गले की बीमारियों, मुंह के छाले, सीने की जलन, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जिगर की बीमारियों से बचाता है। सुभान अल्लाह कह दें, ये सब चलने के फ़ायदे हैं। ठीक है जी, तो हमें पैदल चलना चाहिए और उसकी वजह से जो ना हमारा बदन भी कंट्रोल में रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, जैसे हमने बताया ना, अगर खाते पीते रहेंगे और बैठे रहेंगे तो क्या होगा, मोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें चलते फिरते रहना चाहिए। काम बोल रहा है तो उसका काम भी कर सकते हैं। हाँ, चल फिर के उसका काम भी कर सकते हैं। देखिए हमारे अहमद भाई तो फूल देते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी देर इधर खो जाते हैं वो, उसके बाद उनको कुछ याद आता है वो एक दो फूल दे देते हैं। इधर से आरेस भाई कोई फूल नहीं देते हमें, हैं। चले जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। चले भाई, कॉल वाले भी बैठे हुए, घरों वाले भी, उनको भी शामिल करें भाई। चले जी, मेरा नाम उरूज फातिमा है। उरूज आज फातिमा। मैं आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। बता दें। आपके सवाल का जवाब है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया था। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिल्कुल जी भाई उरूज बाजी, आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद असलम बिलाल है। मैं दारुल मदीना के जी में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको ना सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाओ। 12वीं का नूर दिल बिछा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, नूर से सजा अर्श के बिरिया, आ गए नबी, आ गए नबी, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। माशाअल्लाह जी, ये कोई नन्हे मुन्ने से बच्चे थे और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती हमें नात भी सुनाई है। और अनकरीब बहारों का महीना आने वाला है, रबीउल अव्वल आने वाला है, जिसके अंदर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम झूम झूम कर मिलाद मनाया करते हैं। आ गए नबी, आ गए नबी। शेर तो सुनाया हमें, एक शेर तो ये सुनाएंगे अली रजा भाई। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, नबी आखिरी नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, नबी आखिरी नबी। जी, आ गए नबी।
نبی آ گئے نبی. ماشاء اللہ. اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. کال بھی ایک ہے ہمارے ساتھ موجود نا, چلے ان کی کال بھی شامل کر لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ کل بھی آئیں گے اور کل آپ کو اسلامک ہسٹری بھی سنائیں گے. جی کال شامل کر لیے گا. ماشاء اللہ. آ گئے نبی, آ گئے نبی, نور سے سزا عرش کبریا. آ گئے نبی, آ گئے نبی. مرحبا مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے دیکھیے فیضان دعوت اسلامی ہے. ننھے ننھے سے بچے ہیں, کیسے کال کر کر آقا کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگا رہے ہیں, نعتیں بھی سنا رہے ہیں. ابھی جشن ولادت کا مہینہ آنے والا ہے, اس سے پہلے ہی ماشاءاللہ کالز بھی خود سے آنا شروع ہو گئی. ہم نے بھی کوئی ایسی بات کی نہیں تھی, کوئی اس طرح کا سوال دیا بھی نہیں تھا. چلے بھائی, اللہ پاک آپ بچوں کو سلامت رکھے, خیر و برکت عطا فرمائے, بھلائیاں عطا فرمائے. اسی طرح سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے رہے. اور یہی دعوت اسلامی سکھاتی ہے, یہی کڈز مدنی چینل آپ کو سکھاتا ہے. تو آپ نے کڈز مدنی چینل کے ساتھ بھی رہنا ہے, ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہنا ہے. انشاءاللہ کل بھی آپ کے لیے یہ پروگرام ہم لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ بھی اسلام فور کڈز بھی آنے والا ہے, اور بھی اچھے اچھے پروگرامز. ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اس کے لیے ہم آپ کے لیے بڑے زبردست سے پروگرام لے کر آنے والے ہیں. اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ آج دیکھ رہے ہوں گے کچھ ہمارا سیٹ بھی الگ الگ سا دکھ رہا ہے, تو وہ بھی دراصل تیاریوں کا سلسلہ ہے. دیکھتے ہیں کون کون سے نئے نئے پروگرام آنے والے ہیں, تو اس میں بھی آپ نے بھرپور انداز سے شامل رہنا ہے. اور کڈز مدنی چینل چلے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا